मैट साहब की ग्रेट अल्लाह का शुक्र। मैं सब तुम सुनाओ सब ठीक जी। ट्रांसफर हो गई बहाल मैं आ होते जाना सीगा करोना हो गया करोना ने दफ्तर बंद कर दिया मैं यार दफ्तर बंद का घर ही रहना कोई तो इस करके मैं डिग्गिया जी एक अपने ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਨਾ ਆਸੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਘਰ पे बड़े मसले 15-20 दिन ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 15-20 दिन ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ वैसे आ जाओ इतने बहुत सुन तो इतने जरूरत है। हाँ आ जाओ अज मैं सुबह ही याद कर रहा सी थानू अल्लाह दी कसम वैसे ही तो वो दे लो मुलाकात हो गई कोई हुक्म नहीं वैसे मैं क्या यार मैं क्या बोड़ा वाली ग्राउंड मैं क्या यार बंद है ये मैं वो सोचते उधर सोचते सोचते थोड़ा दिन च आ गया था मुलाकात भी हो गई बोड़ा वाली ग्राउंड को जाना जुड़ा हाँ वो मैंने पता सी मैं इसलिए फिर मैं क्या जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने सारे का ठीक ठाक हो खैर खैरियत दे नाल हो जिस तरह के सारे दोस्तों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद पिजन फ्लाइंग एसोसीएशन चौधरी जमान ग्रुप अपनियां कामयाबी दे नाल अपनियां मंजिलां तय करदा होया अल्हम्दुलिल्लाह जोशो खरोश दे नाल चलदा पिया सिलसिला ते असी लेकिन जिस तरह के सारे दोस्तों को पता है कि करोना की वजह SOPs का इशू भी आ रहा है और दूसरे नंबर पर वर्किंग भी कुछ जी है वो अजकल हर बंदे की स्लो है और जिन्नी स्लो है उन्होंने छड़ के फिर शौक लिए या दोस्तों लिए टाइम जोड़ा ना रोज़ाना नहीं निकल सकता इसलिए असी टन बाय टन दोस्तों दी दावतां जिहड़ियां ने वो एक्सैप्ट कीतियां ने मुख्तलिफ टाइम दिता दोस्तों को अज जनाब उस्ताद गुलाम मुर्जा और गोशी साहब राणा हमाद साहब की छत तो सी जिहड़ा सी वो दावत का सिलसिला सी सिलेक्टेड जे दोस्तों की दावत सी ते मैं क्या तुहानू सारे दोस्तों नाल लाइव भी लै लीए गपशप भी हो जाए और जरा ना हाज़री भी लग जाए तो शुरू करांगे जनाब असी साडे फैसलाबाद की शान ने जनाब राणा हमाद साहब और सरकारी अफसर भी ने और अल्लाह ने बड़ी उन्होंने इज्जत नाल नवाजा लेकिन इस दे बावजूद भी शौक की खातर पूरे जोशो खरोश के नाल पूरे वसूख के नाल टाइम देंदे ने नाल और सब तो वड्डी गल ये है कि ये वाहद ऐसा शौक है ऐसी हॉबी है उन्होंने जिन्हों मैं अरसा तकरीबन उन्होंने 12-13 साल तो देख रहा और माशाल्लाह इसी तरह फिट देख रहा और कबूतरों के नाल बड़ा उन्होंने लगाव है कुछ गपशप करते हैं उन्होंने नाल फिर इस तो बाद टन बाय टन सारे जोड़े सीनियर्स ने उन्होंने नाल गपशप लावांगे जी अस्सलाम वालेकुम राणा साहब की हाल ने सर खैर खैरियत सर बड़ी खुशी हुई देख के तुहानू ਤੁਹਾਡਾ वैसे तो महफलों के नहीं आते असल तुहाडे घर का फंक्शन सी तुसीं इसलिए शायद मेरे ख्याल नाल टाइम कढ़ के आ गए तो सब तो पहले तो दोस्त सारे तुहाडे वाल आए फैसलाबाद के शौकीन बंदे आए और सारे दोस्तों को लाइव भी पता है कुछ तुहाडे भी नोटिस दे विच होएगा जिस तरह के सारे दो ग्रुप साडे एसोसीएशन के बन गए हैं सारियां तुहाडे अगे चेहरे और उस्तादा दियां जिहड़ियां खसूसियात और जिहड़े नामवर बंदे तुहाडी अखां दे सामने की कहोगे कैसा ग्रुप है तुहाडा देखो जी सब तो पहली गल तो जैन भाई कि ਜਿਹੜਾ भी जिस बंदे का ग्रुप होंगे उन्होंने प्रेज़ करता उसकी तारीफ करता जी मैनू भी ज़ाहिर आता तो मेरा उस्ताद विच है मेरा भाई है छोटा गोशी वो विच है सारे बजुर्ग मेरे बहुत ही प्यारे बजुर्ग ने कमरुज़मान अवान साहब असी कोशिश करने कि उन्होंने नाल ही रहीए जी क्योंकि तुसी कुछ लोग होंगे ने जिहड़े तुहानूं उंगल फड़ के टुरना सिखाते हैं जी जो तुसी सिख जाते हो तो तुसी इधर उधर जाओ तो फिर तुसी अच्छे नहीं मतलब कहलाते नहीं तो दूसरा साडा ग्रुप जिहड़ा हैगा ना वो खुला डुला दोस्तों का ग्रुप है जिहदे विच कोई मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होंदी कंजरवेटिव नहीं है या कोई एक खास मखसूस बंदा ऐसा नहीं है जिन्होंने सारे कह जी है जो करेगा वही करेगा तो उस इस तरह दी थोड़िया कॉम्प्लीकेशन आदि ज़ाहिर वो अपने मतलब वो लाइक माइंडेड ने उन्होंने एक जो जेन ने वो साढ़े तो मतलब हट जाते हैं या मतलब थोड़ा तुसी मैं ये भी कह सकदा कि वो थोड़ी अपर क्लास हैगी है असी मिडल क्लास वाले लोग हैगे हैं
ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅੱਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਤਲਬ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਵਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੁਤਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਡਾਣਾ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜੀਦਾਰ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो सर मौजूद ने जनाब उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा और ते किसी तारों के मुहताज नहीं गोशी भाई, और मेरा ख्याल है फैसलाबाद दी खूबसूरत छत्तां दे विच टॉप 1 छत जिहड़ी है गोशी भाई दी है। ते बड़े खुले दिल के मालक ने, ते यकीन करोगे तुसीं सारे दोस्त कि मैं इन्हां दा इंटरव्यू किया तो वो इंटरव्यू फेसबुक ते लखां दे हिसाब दे नाल लोगों ने देखा, और एक थोड़ी जी गलती ये हुई कि गोशी भाई का नंबर विच दिता गया। वो नंबर अज तक गोशी भाई नूं जिहड़ा ना तंग कर रहे लोग, और दिन रात गोशी भाई दे। अस्सलाम वालेकुम गोशी भाई, की हाल है? ठीक ठाक खैर करी। सब तो पहले तो गोशी भाई तुहानूं एक कामयाब ग्रुप, एक कामयाब एसोसीएशन और एक कामयाब लोगों की सिलेक्शन के उत्ते बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरे नंबर के उपर तुहाडा वड्डापन है, तो यहाँ समझ लो तुहाडी ये रवायात ने दोस्तों की खिदमत करना और दोस्तों को बुलाना और उन्हों का मतलब जिन्नी हो सके उन्होंने नाल मुहब्बत और शफकत के नाल पेश आना। तो सब तो पहले तुसी अपने उस्ताद के हवाले ना की कहोगे, कैसे खिलाड़ी ने, कैसे बंदे ने, कैसे शौकीन ने? उस तो बाद अगली गल करते हैं। मेरे उस्ताद माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर है जी, उन्होंने कौन नहीं जानता जी, ये दसो मैंने। हाँ जी, ये तो हुण मैं एवें ही गल जिधर मर्जी तुम घुमाई, हाँ जी, जो एक जमाना सारे जानता होवे ते उस गल नूं दोबारा दोहराउणा, सच सच ही रहिंदा वा, झूठ झूठ रहिंदा। हाँ जी। तो दूसरे नंबर के उत्ते अज की जिहड़ी दावत है ये किस खुशी च दे रहे हो? दोस्त माशाल्लाह 150 बंदा नाल लाइव है, जरा दसो दोस्तों। माशाल्लाह जी बस पैसे खर्चण नूं यार जगह कोई नहीं सी, मैं कहा यार दोस्तों ने बुला के रोटी खोईए। अच्छा 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 ते अपनी कामयाबी दी विच मसला साडी जिहड़ी है ग्रुप जिहड़ा माशाल्लाह बढ़िया वा जी, ते मेरा दिल सी कि मैं अपने पूरे ग्रुप नूं बुला के ना इत्थे जी, उन्हां दा खाना खवावां ते नाले वेलकम करावां। बिल्कुल सही। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। क्या बात। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। हाँ, ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, बड़ी गल। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਦ ਐਸੀ ਛੱਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਘਾਹ, ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਲਾਣਾ, ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ? ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ
ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੜੀ ਹਰਜ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਚਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਯਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਤਲਕਦਾਰੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 15 ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ 30 ਬੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬਸ ਘਾਹ ਨਾਲ ਠੰਡਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ 10 ਜੋੜੇ, 20 ਜੋੜੇ, 5 ਜੋੜੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 8 ਚ ਲੂਣਵੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕੋਈ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ 500 ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਦਾ, 800 ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਮਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਨੇ ਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੋਸ਼ੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਉਸਤਾਦ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਾਸ ਭਾਈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਖੈਰ। और नाल बैठे ने उस्ताद इमरान मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। उस्ताद जी, सब तो पहले तो तुहानू बहुत बहुत मुबारक होवे, तुहाड़ियां कोशिशां, काविशां, मेहनतां रंग लै आईयां और बड़े मुनज़म तरीके दे नाल तुसीं अपने दोस्तां दा चुनाव कीता और कामयाब दोस्तां दी सिलैक्शन दे मैं तुहानू मुबारकबाद पेश करदा। और तुसीं की कहना चाहोगे इन्हां दोस्तां दी शमूलीयत दे नाल और अपने कामयाब ग्रुप की जी तरतीब है, सैटिंग, तुसीं मुतमईन हो अपने सारे दोस्तों की जी वर्किंग जी दोस्तों ने की है या जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ये उत्ते तुसीं की कहना चाहोगे? जैन भाई माशाल्लाह सारे दोस्त बड़े अच्छे ने, बड़े ही प्यार करने वाले दोस्त ने, जितने साढ़े शौकीन दोस्त ने ना इकट्ठे हुए। हाँ जी। और ये अच्छा शौक ही करते आए ने और अच्छा कराने की ही कोशिश है इन्होंने। बिल्कुल सही। ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਸਵੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੋਸਤ हर गली हर कूचे दे विच जाणिया पछाणिया नाम, दोस्तां नूं नॉलेज देना, दोस्तां दी गल सुननी और दोस्तां नूं असल राह ते लियाना, ये इन्हां दा ते अलहमदुलिल्लाह मेरा मकसद रहा। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? खैर करिए। ते राणा साहब, बड़े नशीबो फराज आ रहे हैं तुहाडी कबूतरबाजी दे विच और बड़े टर्न आ रहे हैं जिहड़े ना, मतलब कहानी कदी किसे रुख बदल देंदे, कदी किसे रुख बदल देंदे, ते तुसीं की फ्यूचर देख रहे हो अपना दोस्तां दा? देखो जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे प्लेयर, बहुत जेठ के अच्छे प्लेयर, जेठ दे मैं कोई नंबर गेम नहीं कर रहे। और साढ़े जितना ग्रुप आ अल्हम्दुलिल्लाह असीं बैठी दा भी इकट्ठे है, शुगर भी करी दा एक दूसरे जी, और हरीफ भी हैं एक दूसरे दे। यही शौक की खूबसूरती है बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर इस यूनियन का देख रहे हैं और दोस्तों को बहुत लंबियां परवाज़ां और बहुत अच्छा शौक देखने को मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। लो जी, बाबा जी भी नाल बैठे ने। बाबा जी की हाल ने? खैरियत है? सेहत तबीयत ठीक ने? ये राणा साहब के राइट हैंड ने जी, अजकल राणा साहब के नाल होंदे ने और ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ और गपशप अजकल बाबा जी के नाल लग रही राणा साहब की। तो नाल बैठे ने फैसलाबाद की कबूतर परवरी दे विच बहुत प्यारा नाम, बड़े नफीस, बड़े
सुलझे, बड़े प्यारे, बड़े अच्छे इखलाक के मालक जनाब उस्ताद महर खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम महर साहब। महर साहब एक कारोबारी शख्सियत होने के हवाले ना और दूसरे एक कबूतर परवर होने के हवाले ना, एक ग्रुप के मतलब रुकन होने के हवाले ना तुसी अपने जिहड़े दोस्त सिलेक्ट कीते ने, जिहड़ा ग्रुप तुसी जिस ग्रुप दे विच नाल शाना बशाना खड़े हो, कैसा फ्यूचर देख रहे हो इन्हां दा अगे आने वाले वक्त च? बहुत अच्छा फ्यूचर है, पहले भी सीगा जी लेकिन कुछ दोस्तों की वजह ना जड़ा ना खराब हो गया फ्यूचर जी लेकिन इंशाल्लाह दोबारा बहाल होया वा और इंशाल्लाह बहुत अगे तक जाएगा और आने वाले वक्त दे विच यूनियन बहुत अच्छी यूनियन बनेगी। और सारे दोस्त दे विच शौकीन आ, कोई दोस्त ऐसा नहीं है जेड़ा मतलब बाजी ना करता होवे बिल्कुल सही। और अच्छा शौक करने वाले आ और सुथरा दो नंबरी करने वाला विच कोई शकीन नहीं है इन्हां दे विच। मैं समझदा ये कंप्लीट है गल्लां जिहड़ियां तुसीं कर रहे हो, ये एक अच्छे शौक ਲਈ बेहतरीन प्लेटफॉर्म ਤੇ बेस्ट ऑफ लक महर साहब, बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ तशरीफ ले आए। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੋਸ਼ੀ ਬਾਈ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, बहुत ही खूबसूरत छत बनाई है उन्होंने और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छड़ी उन्होंने। तो माशाल्लाह साडे ग्रुप के सारे जिहड़े सीनियर्स ने वो भी तशरीफ ले आए ने नाल और नहीं मैं ज़रा एक दफ़ा इंटरव्यू भी करना। जी इकबाल साहब बैठे ने, बाबा जी बैठे ने, हाजी अहमद जमान। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, की हाल ने? आज सब ठीक ठाक हो, खैर खैरियत है? भाई साहब सब तो पहले तो कामयाब और बेहतरीन दोस्तों के चुनाव के उत्ते असी तुहानू मुबारकबाद पेश करते हैं और दूसरे नंबर के उपर जिस तरह की तुसी टीम सिलेक्ट की, जिस तरह के तुसी दोस्त अपने नाल जोड़े, जिस तरह की रहनुमाई तुहाडी सारे दोस्तों के नाल चल रही है, फ्यूचर की देख रहे हो तुसी साडा अपने इस ग्रुप का? सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे दोस्त सारे ही आ गए ने और सब तो बड़ी बात है सारे प्लेयर आए ने। यस कि कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट पाने वाले नहीं है। सही। ते मैं की कमां यार, मैनू अज ही शिकायतां आंदियां पुरानी यूनियन के पैसे हुण देण दे ने साल बाद जी। ते कई दोस्त कहण डे ने मैनू वो भी अज इकबाल साहब ने दस्सिया इन्हां दे शागिर्द बड़ी देर बाद पैसे मिले ने साल बाद। ते जितनी देर असी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ही पैसे असी वापस करते रहे उन्होंने जी। ये बिल्कुल ये दो बंदियां ने उन्होंने बड़ा अजीब जिहा सिस्टम उन्होंने चलाया है असी जी। दो बंदे ਜਿਹੜੇ पैसे इकट्ठे करते सी ना साल साल लोगों के पैसे नहीं सी दिंदे। अच्छा ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल इस तरह ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਂਦੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ जी। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। वेल डन वेल डन। फंक्शन असी जो भी करिए लेकिन इनामी रकम जी ना इंशाअल्लाह ताला हर प्लेयर दे जिहड़ा ਉਹਦਾ इनाम बनेगा ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। इंशाअल्लाह ताला ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। इंशाअल्लाह ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह ताला। ਇਨਾਮੀ ਰਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਇਆ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, की हाल ने उस्ताद जी? ठीक ठाक उस्ताद जी। सब तो पहले तो तुहानू एसोसीएशन की कामयाब ग्रुप बंदी होने ते तुहानू बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरे नंबर के उपर तुसी एक ऑन एयर इशू भी उठाया सी कि 25,000 रुपये वाली एंट्री नहीं होनी चाहिए, 10,000 रुपये एंट्री होनी चाहिए। हाँ जी, चैंपियनशिप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। चैंपियनशिप ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਘਰ ਸਾਡੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, 50 ਘਰ ਹੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉੱਡਣ। 25,000 'ਚ ਚੰਦ ਲੋਕ ਉੱਡਣੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ
ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 25,000 ਭਰ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ 에ਅਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਂਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ open ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਓਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਜ਼ੀਗੀਰ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਛੋਰਾਪਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ੀਗੀਰ ਔਰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਜ਼ੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਲਵ ਯੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲਵ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਸਦਰ। अस्सलाम वालेकुम भाऊ जी, ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਹੈ? ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बहुत से लोग ने इंशाल्लाह और शौक भी सारे सही करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह और रल मिल के शौक करेंगे, जिन्हें मर्जी साढ़े ये नहीं गा जिन्हें मर्जी भाई साहब लगे आप भी शौक करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। लो जी माशाल्लाह, हाजी रफीक साहब की कहने ना बिकने वाले ना झुकने वाले। और मैं सलाम पेश करांगा हाजी साहब नूं कि हाजी साहब माशाल्लाह एक तारीख साज आदमी ने। हाजी साहब ने एक तारीख रकम की और दसिया कि मैं अपना वक्त जिहड़ा बंदियां च गुजारिया और बंदियां च जिन्हें वक्त गुजारिया जुबान जिहड़ी ओहदी बड़ी अहमियत रखती। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਖੈਰ ਖੈਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ? ਕੈਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭੂਮੀ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਆ। ਭੂਮੀ ਜੱਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭੂਮੀ ਬਾਬੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ੀਗੀਰ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ। ਜੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਹੱਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਨਸਾਫ ਕਮੇਟੀ ਉਸਤਾਦ ਭੂਮੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ਭੂਮੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲੈ ਆਈਆਂ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਉਸਤਾਦ ਗੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਔਰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਉੱਡਣਗੇ ਤੇ ਖੁਦ ਬਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।
जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, की हाल है? ठीक ठाक खैर खरीद की देख रहे हो जी फ्यूचर और दूसरे नंबਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੈਸਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਭਾਈ 40 ਪਲੱਸ ਛੱਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो जी साथ मनान भाई, अस्सलाम वालेकुम मनान भाई, की हाल ने? ठीक ठाक खैर खैरियत है मनान भाई माशाल्लाह। पहले भी तुसी फैसलाबाद एसोसीएशन शौक कर रहे हो और करते आ रहे हो, हुण तुहानूं पता है कि 2 हिस्सों च कन्वर्ट हो गई, दोस्तों की तकसीम हो गई। इधर दोस्तों का जोश जज्बा जुबान और ਜਿਹੜੇ इरादे वो देख के ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्यालात? इंशाल्लाह जी बहुत अच्छा शौक होएगा जी। बहुत अच्छे प्लेयर फैसलाबाद से जेह्ड़े है जी बाजीगीर छत्तां बहुत ज़्यादा सब शौक करने वाले जी इंशाल्लाह मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਛੱਤ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲਰ ਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕ? मिलर टाउन वाली तो भी इंशाल्लाह ਡਾ ਦਾਂਗੇ ਕਾਫੀ इधरों भी अपना मंडी आ भी लैके छत ਹਾਂਜੀ अपना सुधार मंडी ਜੀ जेठ ही उत्थों ही खेलांगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हाँ जी तैयारी जारी है छत दी उत्थे। अल्लाह खैर करे। चलो जी मियाँ रिजवान कैसे सब? अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, की हाल ने जी? ठीक ठाक मियाँ साहब। सवाल तो तुसी देख रहे हो और तासरात भी लोगों से चेक कर रहे हो, फीलिंग की है ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ? जी माशाल्लाह जी अच्छा ग्रुप बन गया और सारे अच्छे शौकीना का वा और सब तो वड्डी गल है कि सारे एक दूसरे के बराबर वा, कोई विच अपने आप को चौधरी नहीं समझदा। जिस तरह कोई आम छोटी छत वाला वा उस तरह अच्छा जब कोई बड़ा उस्ताद वा या कोई अगर सरमाए च वड्डा वा या रुतबे च वड्डा तो कोई नहीं, सारे बंदे इत्थे एक दूजे को बराबर ही समझ रहे हैं और सारे एक दूजे नाल घुले मिले आ, हासा मजाक भी है, इंजॉयमेंट भी है, हालांकि हरीफ भी आ। हाँ जी। ते शौक ਚੱਲਦਾ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ और बड़ा मज़ेदार होगा और किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। लो जी वसीम साहब बैठे ने टीपके वाले, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल ने भाजन? ठीक ठाक। सब तो पहले तो भाजन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ और उस्ताद याहिया ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ बहुत बहुत मुबारकबाद। की महसूस कर रहे हो, कैसे लोग ने, कैसे शौकीन ने? बहुत अच्छे लोग हैं और कैसा शौक मुतवक्का है ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा जी, अच्छा जी, सारे शौकीन भरा ठीक हो गए माशाल्लाह। जी उस्ताद गोशी भाई शगिर्द कर रहे हैं। फयाज नाम ना, इम्तियाज साहब शगिर्द कर रहे हैं गोशी भाई, इम्तियाज भाई। इम्तियाज छोटा भाई है जी माशाल्लाह, बड़ा पुराना साडा दोस्त है। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। लो जी माशाल्लाह। बस उस्ताद ਨੂੰ नहीं खवाना, बस मुँह मिठा कराओ जी सारे दोस्तों का। ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਦਾ नहीं कट्टा नहीं खुलता। लो जी बिस्मिल्लाह मुबारक हो जी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ भाई साहब की आवाज़ कितना मिलनी चाहिए? बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम जट साहब, की हाल ने? ठीक ठाक हो खैरियत? सब तो पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक कामयाब एसोसीएशन की शमूलियत है बहुत बहुत मुबारकबाद। तो कैसा महसूस कर रहे हो प्लेयरों के नाल, दोस्तों के नाल मिल बैठ के खुलियां गल्लां करके खुले इजहार करके की महसूस हो रहा है? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੇ ਸਕੀਨ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ। ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂ। चलो अल्लाह खैर करे जी, बड़ी खुशी हुई। मैं देखो पहली लगे जनाब सीनियर नायब सदर ता पप्पू कुवैतिया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। वालेकुम सलाम। पप्पू भाई की बड़ी मेहनत है जी और बड़ी स्ट्रगल हैगी साडे नाल हर जगह ते। पप्पू भाई अपने सारे काम छड्ड के साडे नाल पहुंचते। की कहंदे हो पप्पू भाई दोस्तां दी? माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। इस टाइम मैं तो पहले ही कहता जी जित गया चौधरी कमर जमान वान, जिंदाबाद इलेक्शन जित गया। जिंदाबाद जी भाईजान। करो बिस्मिल्लाह। ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਗੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ।
लो जी बिस्मिल्लाह जी वाह चलो ठीक है ਇਹ ਦੋ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਜਾਨ ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਹੱਥ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਰਾਜੀ ਆ ਉਧਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਭਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਸਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ अस्सलाम वालेकुम जी शहजादा भाई हेलो की हाल चाल ने ठीक ठाक हो खरीए मैं ठीक है जी मेहरबानी सर हेलो उस्ताद जी की इज़हार ख्याल करना चाहोगे कोई खास मैसेज कोई खास गल कोई ऐसी चीज़ जिहड़ी दिमाग दे विच तुहाडे खड़कदी होवे नहीं रो ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਪਰਚੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਸਹੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ 3 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਪਰ ਮੰਥ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਜਿੱਤੀਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਗੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਮੇਹਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਡਾਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਆਪ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਐ ਕਰਾਨ ਝੂਠੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਨਾਮ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲकुल ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी सरपरस्त जनाब उस्ताद मलक लतीफ़ साहब और चेयरमैन भी ने अपने इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ MPA ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੀਡ ਨਾਲ ਵਿਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अच्छाई बुराई प्लस माइनस दोनों चीज़ा जेन च रख के सियासी बंदे हो काम करने वाले हो तो की प्लस पॉइंट तुहानू नज़र आ रहे और की माइनस पॉइंट तुहानू नज़र आ रहे देखो जी जिंदगी का हिस्सा साडा
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਨਮਾਇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਦ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਓ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਗੜੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਚ ਪਾਈ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਅੱਜ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ੀ ਡਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਦੋਸਤ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਦ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੀਆਂ ਰਾਣਾ ਮੁੰਨਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਾਈ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। 5 ਛੱਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਛੱਤਾਂ ਜੀ ਸਾਦਾ ਬਾਈ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਡਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮਰ ਜਾਏ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਗੁੱਡੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ 4 ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਗੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਤਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੁਲਝੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਦੀ ਛੱਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਛੱਤ ਆ। ਗੋਸ਼ੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਣਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੀ ਮੁਰਗਾ ਗੋਸ਼ੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਨੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।